I used to play a computer game with my kids to find the wrong pictures. It was to find out 5 different points between 2 same pictures in limited time. At first, it was so easy, but gradually it was getting hard. So it's harder and harder as the step got higher. If I found it, I felt it is so easy. Oh, it's so easy, it's there. But if I couldn't find it, I felt that it's so hard. 제가 예전에 아이들과 컴퓨터 게임을 같이 한 적이 있는데 그림이 2개가 주어지고 그 한 그림이 5포인트가 다른 거예요. 다 똑같은 그림인데 5개를 다르게 만들어요. 그래서 그걸 찾아내는 건데 처음에는 되게 쉬워요. 딱 보면은 보이게끔 예를 들어서 이 똑같은 장면을 찍어놓고 저기 이런 단상이 없는다든가 그러면 찾기가 쉽잖아요. 근데 지날수록 어려워지는 거예요. 지날수록 아주 이런 색깔이 있는 꽃 중에서 여기 이파리 하나를 없애는 거 이러는 거죠. 그럼 되게 어려워지는 거예요. 그래서 처음에 이렇게 보다가 찾으면 저기 쉽네 이런 것도 모르나 이러는데 나중에 점점 어려워지면서 못 찾을 때는 되게 어렵구나라는 생각을 하게 됐습니다. In our life, many various situations are given to us. Whenever we are in some situation, we make a decision by depending on what we saw. That's why it is very important what we see in the situation. When Eve saw the tree of knowledge of good and evil, she ate the fruit because it looked like good for food and pleasing to the eye and desirable for gaining wisdom. Since that happened, people have had a weakness in seeing something. That's why advertisers do their best to catch our sight for a second. 우리가 살아가는 삶에는 참 다양한 상황들이 주어졌습니다. 그때마다 우리는 우리가 보는 것에 의지해서 판단하고 선택하며 나갑니다. 그래서 우리가 뭘 보느냐, 어떤 상황에서 뭘 보고 있느냐 이게 굉장히 중요합니다. 하와는 사단의 유혹을 받아서 선악과를 볼 때 어땠어요? 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스러웠다 이렇게. 그래서 그를 따먹었죠. 그때부터 사람들은 다 아담과 하와 후손이니까 모든 사람들은 뭐에 약합니까? 보는 것에 약합니다. 남자들은 예쁜 거, 좋은 거 약하고 남자들은 여자들을 보는 거에 약하고 약한 우리가 보는 거에 약하죠. 보는 거에 약한데 그래서 광고하는 사람들은 그러죠. 우리의 눈을 잡기 위해서 1초에 집중. 1초에 딱 잡아서 잡으면 되니까 사람들이 되니까 집중하고 있습니다. We seeing something, we have our perspectives. Our perspectives are keeping changing with our experience and understanding in life. Have you ever gone to the place that you had played in childhood? If then, you probably thought that it became so small. But it is the reason that you are grown and your perspective to see the place are changed. 우리가 뭔가를 판단하기 위해서 바라보는 것을 관점이라고 합니다. 근데 그 관점은 우리의 삶의 이해와 경험에 따라서 조금씩 변하게 됩니다. 어른이 되어서 여러분 어렸을 때 놀던 고향이나 초등학교나 이런 데 혹시 가보셨나요? 푸근한 다음에 가보면 저는 가본 적이 있는데 가보면 거기가 굉장히 작아 보여요. 아니 어렸을 때 이렇게 작았나? 어릴 때 엄청 컸는데 근데 거기가 바뀐 게 아니죠. 내가 자랐고 내 눈이 그걸 바라보는 내 눈이 바뀐 거죠. 그래서 내 눈이 달라졌기 때문에 놀이터가 작아 보이는 것입니다. It can be applied to our faith. How do you know that you have been mature in faith? You can know that what you see in the given situation in your life. You know that whether you see the situation with Christians' perspective or with non-Christians. Seeing the situation with Christians' perspectives is not built in a day. It is gradually built by repeatedly recognizing that I missed it again.
It could be the same process that a baby gradually can work by repeatedly falling and waking up. 우리 신앙도 그렇죠. 우리가 신앙적으로 성숙했다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 우리의 삶에 주어진 상황 속에서 우리가 무엇을 보느냐로 알 수 있습니다. 그 상황을 주님 안에 있는 사람의 관점으로 바라보고 해석하느냐, 아니면 주님과 아무런 상관없는 사람의 눈으로 바라보고 해석하느냐로 알 수 있죠. 여러분, 우리의 주어진 삶의 상황들을 주의 눈으로 바라보고 해석하는 것은 그건 하루아침이 되지 않습니다. 예수 그리스도를 믿음으로 고백하는 일은 굉장히 놀라운 일이고 주님이 주시는 특별한 은혜로 말미암아 되어진 일이지만, 동일하게 그 뒤로 우리가 그리스도인의 삶을 살아가는 자리에서 우리의 삶의 일들을 그렇게 바라보는 것은 동일하게 주님의 많은 은혜가 필요하고 또 우리도 거기에 집중할 때 되어지는 것입니다. 하루아침에 되지 않는 것이죠. 그것을 우리가 계속해서 반복하면서 인식해야 됩니다. 점점 깨달아야 됩니다. 아, 내가 놓쳤구나. 내가 못 보는구나. 아, 내가 여전히 나의 관점으로 보고 있구나. 내가 여전히 주님 안에 있는 사람으로 보지 못하고 이렇게 보고 있구나라는 것도 우리가 인식할 때 되어집니다. 아이가 반복해서 넘어지면서 또 넘어지면서 일어나고 이러면서 어떻게 합니까? 결국은 습자가 걸어가잖아요. 우리도 성장하는 그리스도인은 자연스럽게 그 일들을 계속 반복하면서 한두 번 넘어졌다가 실망할 게 아니고, 아, 넘어졌지만 난 또 간다 이렇게 생각하고 가는 거죠. 그러면 언젠가 그런 눈으로 자라게 하시고 보게 하신다고 가는 거예요. 그렇게 하십니다. 주님께서. 우리에게 자라게 하시는 분님께서 그렇게 하십니다. In the scripture, Abraham sees the situation with his own perspective, and he had the crisis of losing his wife. Today, I want to share with you what God teaches us through what Abraham saw and decided. 오늘 본문의 아브라함은 자기에게 주어진 상황을 자기의 관점에서 바라봅니다. 그러면서 아내를 잃을 뻔한 위기를 겪게 됩니다. 오늘 아브라함의 이 모습 속에서 하나님께서 우리에게 교훈하시는 것이 무엇인지를 함께 나누기를 원합니다. When we see only the situation of life, we miss God and the promise of God. 우리가 삶의 문제만 바라볼 때 우리 하나님과 하나님의 약속을 놓치게 됩니다. In Canaan, where Abraham was staying, there was a famine. Even in the promised land, there was a famine. Verse 10 says that the famine was severe. Abraham was a nomad wandering with animals. The severe famine would become a big problem to Abraham because it made his place have no ways to feed his animals. Though the land was God's promised land, he could not stay in the place anymore. Then Abraham went down to Egypt. With the Nile River, Egypt could endure this famine. Verse 10 says, Abraham went down to Egypt to live there for a while. He just wanted to stay for a while to escape the famine. The Bible did not say that Abraham's choice was wrong. In Genesis chapter 26, we can see that God tells Isaac not to go down to Egypt. In Genesis chapter 46, however, we can see that God told Jacob to go down to Egypt. With this reference, we cannot judge Abraham with his decision whether he went down to Egypt or not. 아브라함이 머물던 가나안 땅에 기운이 들었습니다. 여러분, 머무는 땅은 약속의 땅이죠. 약속의 땅에도 기근이 듭니다. 10절에 보면 기근이 심하였다라고 말하고 있습니다. 당시 아브라함은 가나안 땅 남부의 네게브 사막 지역에 머물러 있었습니다. 유목민으로 가축을 이끌고 생활하던 아브라함이었기 때문에 가뭄으로 가축을 먹일 풀이 말라서 생존에 큰 위협이 되었을 것입니다. 하나님께서 주시겠다고 약속한 땅이었지만 아브라함이 볼 때 더 이상 그 땅에 머물 수 없는 그런 상황이었습니다. 그래서 아브라함은 애굽으로 내려옵니다. 애굽은 나일강이 흐르고 있었기 때문에 가뭄에 상대적으로 오래 잘 견딜 수 있었습니다. 10절에 애굽에 거류하려 했다라고 되어 있습니다. 아브라함이 애굽에 가서 아주 정착하려 간 것이 아니고 잠깐 기근을 피해 갔다는 것이죠. 성경은 아브라함이 이렇게 애굽에 내려간 것에 대해서 그것이 크게 잘못됐다라고
말하고 있지는 않습니다. 창세기 26장에 보면 이삭 때에도 가뭄이 들었는데 그때 애굽으로 가려는 이삭에게 하나님 말씀하십니다. 내려가지 말고 여기 있어라 이렇게 말씀하시죠. 근데 창세기 46장에 보면 야곱에게는 애굽으로 내려가라라고 하십니다. 어떤 때는 가지 말라시기 하고 어떤 때는 가라고도 하세요. 그렇게 볼 때 아브라함이 약속의 땅을 떠나서 애굽으로 내려가지 않았다라는 것으로 아브라함의 행동의 잘잘못을 판단할 수 있는 것입니다. We are responding to the situation in our life. Since 2011, Syrian civil war has brought 5 million refugees. On July 1st, UNHCR, the United Nations Refugee Agency, announced that 500,000 refugees came back to Syria, 10% of the refugees. In the chaos of the civil war, they struggled to survive and left their land. Deacon Bong-Hyun and Hyun and Gyeongja and Yongjahan, who had the experience of Korean civil war, surely know that. Abraham went down to Egypt in the situation. 여러분, 우리는 삶의 자리에서 우리에게 주어진 상황에 대해서 반응하게. 2011년에 시작된 시리아 내전으로 인해서 6년 동안 약 500만 명의 난민이 발생했습니다. 7월 1일에 발표한 유엔 난민 기구에 보면 그 중에서 약 50만 명이 시리아로 돌아왔다고, 10% 정도가 돌아왔습니다. 전쟁의 형돈 속에서 이들은 살아보겠다고 고향을 떠났다가 돌아오고 있는 것이죠. 여러분 6.25를 겪어보셨죠? 네. 저희 교회도 지금 유집사님, 현집사님, 조현집사님, 나이사님 경험하고 계셨죠? 6.25를 경험하신 분들은 알고 있습니다. 이 삶의 절박함을 피해 가는 것이 무엇인지를 아시는 거죠. 아브라함도 그런 때에 애굽으로 지금 내려간 것입니다. In Abraham's decision, God did not say anything, unlike he told something to Isaac and Jacob. It would be better to Abraham when God told whether he could go down to Egypt or not. Instead, God just was watching Abraham's decision. 그렇게 이집트로 내려가는 자리에 하나님께서 아브라함에게 아무 말씀도 안 해주시는 거예요. 그러니까 이삭이나 야곱처럼 말씀해 주시면 좋은데 말씀하지 않으시고 그냥 보고 계시는 거죠. 애굽에 내려가라, 이곳에 있으라 하지 않았고 그냥 지켜보고 계셨습니다. 아브라함이 하고 있는 선택을 지켜보고 계셨습니다. There was one thing Abraham missed during his way of journey to Egypt. He did grasp the covenant of God which God gave to him. Abraham followed the covenant of God. I will make you into a great nation, and I will bless you. You will be a blessing, and all people on the earth will be blessed through you. And he came to the land of Canaan. Though he went down to Egypt because of famine, but he should have kept grasping the covenant of God. Abraham, however, missed to grasp the covenant of God during his journey to Egypt. 근데 그렇게 애굽으로 내려가면서 아브라함이 놓친 것이 하나 있습니다. 그래서 하나님께서 아브라함에게 주신 언약, 그것을 놓쳤습니다. 아브라함은 내가 너로 큰 민족을 이루고 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻게 될 것이다 라는 말씀을 쫓아서 갈대아 우르를 떠나서 가나안 땅에 지금 와 있는 거죠. 그리고 지금 이 기근 때문에 가나안 땅을 떠나서 애굽으로 내려가도 하더라도 아브라함은 이 약속, 이 말씀을 계속 붙잡고 쫓아서 가야 했습니다. 근데 아브라함이 애굽으로 내려가는 길에 이 말씀을 붙잡는 걸 놓치게 됩니다. How could we see that Abraham missed to grasp the covenant of God? 어떻게 아브라함이 놓친 거예요? 한번 볼까요? 말씀 한번 같이 읽어보면 좋겠습니다. 11절과 12절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 11절과 12절 말씀 제가 영어로 읽고 여러분은 영어나 한글 편하신 분들은 읽으시면 좋겠습니다. I will read in English. Verse 10 to 12 together. Let's read together. As he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, this is his wife, and they will kill me, let you live.
Abraham suggests to his wife Sarah this: I know what a beautiful woman you are. When Egyptians sees you, they will kill me, but will let you live. Say you are my sister, so that I will be treated well for your sake, and my life will be spared because of you. Maybe Abraham heard that someone talk about Egyptians. Egyptians are very vicious. If there is a beautiful woman, they kill her husband and take the woman. When Abraham heard it, he was captured by fear. He was in the trap of fear, which he would be killed in Egypt. With the fear, he made his own trick to survive himself. Actually, Abraham and Sarah had the same father, but with their mother was different. Actually, Abraham and Sarah had the same father, but their mother was different. Though Sarah was a sister of Abraham, at that time she was surely his wife. 아브라함이 말씀을 붙들지 못했다는 것은 11절과 12절을 보면 아브라함이 그러잖아요. 내가 죽게 된다. 그렇죠? 죽게 된다. 그리고 당신을 내가 살기 원한다. 이렇게 말을 합니다. 아마 아브라함이 애굽 내려가는 길에 애굽 사람에 대해서 들은 것 같아요. 애굽 사람들은 낯선 곳에 온 이방인 여인이 예쁘면 남편을 죽이고 뺏어간다. 이 말을 들은 것 같아요. 이거 듣고 나서 두려움이 사라진 거죠. 아, 내가 애굽에 내려가면 죽을 수도 있겠다라는 생각을 한 거예요. 어떡하지? 어떡하지? 하나님 약속을 붙들고 있었다면 자기가 죽을 수 없는 거잖아요. 하나님께서 주신 약속이 있는데 죽을 수 없는 거죠. 내가 너를 큰 민족을 이루겠다 말했는데 지금 시작도 안 했는데 죽을 수 없는데 내려가면서 아, 내가 죽을 거니까 나 살아야지 한 거예요. 내가 어떻게 살 수 있지? 아, 아내를 누이라고 말하면 이 사람들이 날 살려주겠구나 생각을 자기 떼를 내기 시작하는 거예요. 그러니까 하나님 말씀을 놓치고 하나님 약속을 놓쳤다는 거를 볼 수 있는 거죠. 사라는 사실은 아브라함의 누이였어요. 말씀해 보면 사라가 아버지가 같았다라고 되어 있습니다. 그러니까 사라가 이복 동생이었는데 어머니가 다른 동생이었죠. 근데 그게 과거 일이고 지금은 아내잖아요. 그죠? 지금은 아내로 있는데 아내가 아닌 것처럼 속이고 있는 거죠. What does Abraham worry about? He worry about losing his wife. He worry about losing his life. Abraham could not see the promise of God in the middle of the situation. He could not see what God would be something for him. In the middle of the fear, he made his own trick to solve the problem. Later, lean on God's hands. 아브라함이 뭘 염려합니까? 아내를 빼앗길 걸 염려하죠. 그리고 자기가 죽을 것을 염려하고. 근데 자기가 죽을 걸 염려하는 게 더 큰 거죠. 아내를 빼앗기더라도 나는 살아야겠다라는 생각합니다. 이 두려운 상황에서 아브라함은 하나님께서 주신 약속을 보지 못하고 있습니다. 자기를 통해서 하나님께서 하시겠다는 일은 보이지 않았습니다. 그래서 두려운 상황에 휩쓸려서 자기 꾀를 내고 있었습니다. You can say this, Pastor, how can see God in this situation? There's no one can do that. Yes, I know that. We are so weak. Though we believe in God's promise, we are so weak to live by faith in this situation. Thankfully, as we know that we are weak, God also knows that. Though the situation, God allows us to see our level of faith and teaches us to lean on through the situation. 누가 이런 상황에서 하나님을 보고 하나님의 약속을 바라봐요. 그런 사람이 어디 있어요, 목사님? 자기가 죽을 수 있는 그런 위기에서 우리가 그렇게 말할 수 있습니다. 사실 그렇죠. 우리가 약한 존재입니다. 우리가 하나님의 약속을 믿고 있지만 어떤 상황이 주어지면 믿음을 따라 그렇게 살아가는 것은 참 연약한 존재가 우리인 거죠. 하나님 주신 약속 우리 삶에 적용하기가 참 어렵습니다. 그러기엔 참 연약합니다. 근데 감사한 것은 우리가 우리 자신의 연약한 모습을 알고 있듯이 하나님께서도 우리의 연약한 모습을 잘 알고 계신다는 것입니다. 그래서 이런 상황들을 통해서 하나님께서 우리의 이런 모습들을 보게 하시고 그리고 우리가 그분을 의지하는 것을 배우게 하십니다. 하나님께서는 이 상황 속에서 아브라함을 가르치고 계셨습니다.
During going down to Egypt, Abraham did miss one thing. Whenever Abraham moved from place to place in Canaan, what he did? He built an altar and called upon the name of the Lord. But there is no mention that Abraham did it during his journey to Egypt. During his crisis of life, Abraham missed his life of worship. So he could not look at the Lord and talk to him and lead him in the situation. 아브라함한테 지금 애굽에 가는 아브라함에게 보이지 않는 모습이 하나 있습니다. 가나안 땅에 12장에 볼 때 가나안 땅에 머물러서 지역을 옮겨 다녔죠. 아브라함이. 옮길 때마다 아브라함 뭐 했습니까? 거기서 제단을 쌓고 하나님의 이름을 불렀다 이렇게 말했어요. 예배하는 삶을 살았죠. 아브라함이. 근데 지금 애굽에 내려가면서는 안 나와요. 그 모습. 아브라함이 애굽에 내려가서 제단 쌓고 하나님 불렀다 이렇게 안 해요. 애굽에 가긴 했죠. 근데 지금 아브라함이 뭐가 없는 거예요? 예배하는 삶, 아브라함이 예배하는 삶을 놓치고 있다. 이게 안 나와 있습니다. 그래서 아브라함의 이 상황 가운데 인도하시고 말씀하시고 인도하시는 하나님을 놓치고 있었습니다. There is a secretary bird in Africa. Normally, this bird can fly well, but when it detects danger, it can't fly at all. When it senses the animal to attack itself, it can't fly and just crawls in the ground. Think about that. It can fly well, but when there is a risk, danger, I can walk like this. This bird can fly in the time to fly strong and fast. It reflects Abraham. It reflects Abraham who lost his worship and prayer in his crisis of life. The more we stay in a difficult place and the more we stay in trouble, the more we pray and worship the Lord. 아프리카에 세크리티리 버드라는 새가 있습니다. 이 새는 평소에 잘 날다가도 위험을 감지하면 날지 못한다고 합니다. 누군가 공격하고 있다는 것을 생각하면 날지 못하고 못 날고 땅을 기어다닙니다. 새가 땅을 기어다니고 빨리 다니는 줄 알고 어리석은 새가 되는 거죠. 더 빨리 달려야 되고 더 빨리 날아서 도망가야 되는데 걸어 기어다닌다는 거예요. 꼭 이 새의 모습이 아브라함 모습 같습니다. 아브라함 모습처럼 아브라함이 이제 이집트 내려갈 때 어려움 때문에 이집트를 지금 내려가고 있는 거잖아요. 그럼 더 뭘 해야 되냐면 더 하나님 앞에 예배하고 더 기도하는 일을 해야 되는 거예요. 시간인 거죠. 이게 더 많은 힘과 주님 주신 공급하는 은혜와 능력이 필요한 시간인데 안 하는 거예요. 이새 같은 그런 모습인 거죠. 그러고 있었습니다. 말씀을 더 붙들고 더 기도하고 구해야 될 그때에 하지 못하는 아브라함의 모습을 보여줍니다. 여러분 우리가 힘겨운 자리에 머물수록 고난 가운데 있을수록 또 삶이 어렵다고 생각할수록 더 주 앞에 나아가야 됩니다. 왜냐하면 우리 연약하기 때문에 그냥 있으면 그 어려움이 있다고 해서 그냥 있으면 거기에 우리가 밀리는 거죠. 계속 밀리게 됩니다. 근데 우리가 거기서 주님을 바라고 거기서 우리의 제단을 쌓고 주님의 이름을 부르고 주님 앞에 나아갈 때 주님 우리에게 부으시고 주님 우리에게 주시는 그 힘과 능력을 따라서 우리가 그 일들을 넉넉히 감당할 수 있게 되겠죠. 이 상황들 아브라함 통해서 우리가 보게 됩니다. 아브라함이 말씀을 놓쳤어요. 언약을 놓쳤습니다. 우리도 그럴 수 있습니다. 우리 연약하기 때문에. 그렇지만 아브라함을 통해서 가르쳐주는 게 뭡니까? 놓쳤다는 겁니다. 너희는 연약한 줄 알지만 그 안에 하나님 바라고 하나님 앞에 나아라 말씀하시는 거죠. 예배하는 삶을 잘 세워가라 이렇게 말씀하시는 것입니다. Second, God let us see ourselves through people in the world. 하나님은 세상 사람들을 통해서 우리 자신을 보게 하십니다. It happened that Abraham was afraid. When Egyptians saw the beauty of Sarai, they took her into the palace. At that time, Sarai was 65 years old. Compared with present, she is around 40 years old. Sarah was beautiful to their sight. With delight, the king of Egypt, Pharaoh, gave to Abraham not only his sheep, cattle, donkeys, and camel, but also manservant and maidservants. He knew Abraham as Sarah's brother and paid for the bride price. 이렇게 두려워하는 자리에서 정말 아브라함이 염려하던 일이 벌어졌습니다.
사라의 아름다움을 본 애굽 사람들이 사라를 바로의 궁에 들이게 됩니다. 사라가 당시 65세였는데 65세, 지금 생각하면 65세인데 너무 아름다웠다. 이제 생각이 안 되잖아요. 근데 그때 당시만 해도 한 평균이 100살 정도 이렇게 살았으니까 100살, 뭐 20살 이렇게 살았다는 거니까 지금으로 좀 쳐보면 한 40살쯤 되는 것 같습니다. 네, 그래도 사라가 또 피부도 그 애굽 사람들의 살던 그 피부가 좀 다르게 돼서 그래서 좀 더 예뻐 보이고 아름다웠던 것 같습니다. 그래서 바로의 궁에 들어가게 됩니다. 애굽 왕 바로가 사라를 보면서 너무 기뻐하면서 아브라함에게 양과 소와 염소와 낙타와 나귀, 암수 나귀를 줬습니다. 그리고 남녀 종도 보냈습니다. 뭐 한 겁니까? 신랑이 신부를 데려오면서 내야 되는 지참금을 낸 거죠. 값을 지불한 겁니다. 쉽게 말하면. 네. 아브라함이 오빠인 줄 알았기 때문에 결혼 지참금을 이렇게 준 거죠. After Abraham sent his wife Sarah to the Pharaoh's place, how was Abraham's mind? He did not have any ability to turn it back, nor he could say that I am a husband. He was terrible and he was desperate. 사라를 애굽 왕 바로 궁에 보내놓고 아브라함 마음이 어땠을까? 마음이 아마 참담했을 것입니다. 그리고는 그 상황을 돌릴 수가 없었죠. 생각해봐도 어떻게 할 수가 없는 상황이잖아요. 이걸 가서 내가 사라의 남편입니다 말할 수도 없고 그 힘으로 어떻게 할 수도 없는 그런 상황이었습니다. 다 내려놓고 다 포기한 그런 상황 가운데 있을 수밖에 없었습니다. In Abraham's desperate situation, God shows His hands for Abraham. 아브라함의 이런 상황을 하나님 잘 아시죠. 그리고 그러자 아브라함이 포기한 자리에 찾아오셔서 하나님 일하십니다. 17절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Let us read verse 17 together. 같이 한번 읽어보겠습니다. 17절 17. Let's read together. But the Lord inflicted serious disease on Pharaoh and his household because of Abraham's wife Sarai. God inflicted serious disease on Pharaoh and his household. Through his infliction, God prevented Pharaoh and Sarai from sleeping together. 하나님께서 그 바로와 바로의 집에 큰 재앙을 내리십니다. 그래서 뭐 하십니까? 바로와 사라가 그 밤에 함께 자는 것을 막으시죠. 아브라함과 사라를 지켜주시는 일을 하십니다. In the middle of the infliction, God let Pharaoh knows that Sarah was Abraham's wife. After Pharaoh had the infliction, he summoned Abraham and rebuked him. Pharaoh said to Abraham, "What have you done to me? Why didn't you tell me? Why did you say like this?" So Pharaoh's side, he didn't do any wrong thing. He just knew that Sarai was Abraham's sister and fully paid the bride price. Pharaoh rebuked Abraham with asking for what? Why? Yeah. Abraham looks so miserable. He's shamed to save his life by selling his wife in front of the crisis of life. This appeared naked. Abraham would have wanted to go into a red hole. 그리고 이 재앙 가운데 하나님께서 바로에게 사라가 아브라함의 아내인 것을 알게 하십니다. 바로가 그 재앙을 겪은 후에 바로가 아브라함을 불러서 혼을 냅니다. 야, 네가 어찌해서 나를 이렇게 대접하였느냐? 바로가 볼 때는 자기가 잘못한 게 없었던 거예요. 여동생이라고 해서 데려가면서 지참금을 넉넉하게 다 지불했다는 거죠. 왜 나를 속였냐? 이렇게 말하는 거죠. 아브라함이 바로한테 엄청 혼납니다. 우리말로 보면 어찌하여 3번이나 이렇게 말하면서 엄청 혼이 납니다. 혼이 나도 당연한 상황이죠. 그럼 아브라함의 모습을 거기 보이십니까? 아브라함이 지금 어떤 모습으로 서 있었겠습니까? 엄청 초라한 모습으로, 비참한 모습으로, 정말 발가벗겨진 모습으로 이렇게 있었을 것입니다.
인생의 삶의 그 위기 앞에서 자기 목숨 부지해 보겠다고 아내를 팔았으니까 너무 부끄러운 모습으로 적나라 보이는 모습으로 있었을 거죠. 아마 쥐구멍이라도 들어가고 싶었을 것입니다. The Christian who has received a promise of God does not look to him and wants to find his own way. He stands in this position. Then the people of the world teaches us. They reveals us. They reveals our shame. They reveals our greed, our lie, or our weakness. There's a lot of time God teaches us through the people of the world. He reveals us through the people of the world so that we may grow as His children. At that time, we should stand in front of it. We could be ashamed and wanted to hide in some place, but we can't, and we won't. One thing we can do is to stand in front of the place with admitting our weakness. 하나님 약속을 받은 사람들이 우리가 하나님을 바라보지 않고 우리의 방법을 찾으려 할 때 우리가 그런 자리에 서게 됩니다. 세상 사람들이 우리를 가르치죠. 세상 사람들을 통해서 우리의 모습이 드러나요. 세상에서 행하는 우리를 통해서 우리의 부끄러운 모습들이 드러나고 우리의 탐욕과 우리의 거짓과 우리의 연약함이 드러납니다. 여러분 그럴 때가 많죠. 그렇죠? 여러분 신앙생활 하시면서 돌아보시면 그러잖아요. 여러분이 우리가 믿음을 갖고 있기 때문에 우리가 사는 삶의 자리에서 우리의 그런 모습들이 드러납니다. 하나님께서 하시는 방법은 그런 세상을 통해서 우리를 가르치십니다. 어떻게 하도록? 아버지의 자녀로 우리가 살아가도록. 세상을 통해서 우리의 모습을 드러내고 계십니다. 우리를 보게 하십니다. 그래서 우리 스스로의 꾀로 행하는 것들, 잘못된 것들을 드러내 보이시고 얘기하십니다. 그때 우리 어떻게 합니까? 그 앞에 서야 됩니다. 어디 들어가 숨고 싶어도 숨을 수 없습니다. 숨어서도 안 됩니다. 그냥 우리 모습이 드러나 있으면 그 앞에 있어야 돼요. 근데 그 모습, 그 자리에서 우리가 하나님 앞에 숨으려고 해요. 숨을 수 있다고 생각해요. 안 돼요. 보여주시면 그 앞에 서야 되는 거죠. 그리고 인정을 해드려요. 하나님 내가 이렇게 합니까? 하나님 내 모습이 이거밖에 안 됩니다. 하나님 자녀로 이거밖에 안 됩니다. 하지만 주님 저를 주께서 세워가실 것들이 있어요. 거기서 인정할 때 뭐가 시작이 됩니까? 성장이 시작이 돼요. 인정할 때 크리스찬으로서 살아가는 삶의 자리 주님 가르치시면 우리가 배울 수 있게 돼요. 여러분 자녀들 가르칠 때 알잖아요. 안 들으면 못 배워요. 들을 때, 인정할 때 거기서부터 시작이 됩니다. 부부관계도 마찬가지고 우리가 인정할 때 시작이 되죠. 하나님 앞에 우리가 그런 사람인 것을 인정하는 자리에서 우리의 배움과 성장이 있게 됩니다. Pharaoh could kill Abraham with his power immediately, but Abraham didn't die. Later, Abraham went out of Egypt safely with his wife Sarah and his livestock. Pharaoh poured out his wrath, but he could not touch Abraham. Why? Because Pharaoh saw that God was with Abraham. Because he saw how God protected Abraham with his mighty hand. He protected Abraham safely and sent him back to the land of Canaan. 여러분 생각해 보세요. 이 정도 일이면 애굽의 바로 정도 되는 사람이면 아브라함 그냥 죽일 수 있는 거예요. 뭐 화낼 필요 뭐 있어? 야, 내려와봐. 자 어떻게 해? 이거 끝나는 거죠. 근데 안 죽었어요 아브라함이. 자기 죽을 거라 생각했는데 죽었어요? 안 죽었어요, 그죠? 바로가 막 어찌하여 하면서 진노를 쏟아부었지만 아브라함이 안 죽었어요. 왜 안 죽습니까? 죽일 수 없는 거예요. 자기 힘으로 죽일 수 없는 거죠. 왜요? 하나님이 뒤에 아브라함과 함께하는 것을 봤기 때문에. 하나님이 아브라함을 어떻게 보호하고 있는지를 알기 때문에 죽일 수 없는 거죠. 그냥 보내야 돼요. 애굽을 떠나 보내야 됩니다. 사라와 함께 게다가 자기가 준 지체까지 다 보내갖고 떠나 보내야 됩니다. 그런 거죠. 하나님 보호하셨습니다. What did Abraham see during this journey? He saw how God works in his life. He saw the
So the God who is faithful to his covenant. He saw the God who is invisible protected him and his wife from Pharaoh's powerful hand. Abraham recognized this. God is with me. He sees my fear and pain. He covers my weakness and my folly with his love. 아브라함이 이렇게 애굽에서 가나안 땅에 돌아오면서 무엇을 보았습니까? 하나님께서 그의 삶에 일하시는 것을 보았습니다. 주신 언약에 신실하신 하나님을 보았습니다. 어디에도 안 계신 것 같은데 아브라함과 사라를 위기에서 구해내시고 바로가 얻지 못하는 그런 사람으로 서게 하는 것을 보았습니다. 그것을 보면서 아브라함은 하나님께서 내가 머문 자리를 보고 계시는구나. 내 두려움과 고통과 눈물을 보셨구나. 내 연약함과 어리석음을 사랑으로 덮어주시는구나 하는 것을 깨닫습니다. God who has taught Abraham through going down to Egypt teaches the same in our lives. Though your faith is weak, He works in your lives and gradually builds up your faith. Through the way, He lets you know that you are a child of God. 애굽으로 내려가는 것을 통해서 아브라함에게 하나님이 어떤 분인지를 가르쳐 주신 하나님은 우리의 삶에서도 동일하게 일하시면서 그것을 가르쳐 주십니다. 우리 믿음이 연약하지만 우리의 삶 속에서 일하시며 연약한 믿음을 세워가십니다. 그렇게 하면서 우리가 하나님의 자녀인 것을 알게 하십니다. Are you in the place that you are in faith? You have faith in your life. I want that beyond your mistakes, misjudgments, and failures, you look at God who is there and is still working in your places. I want that you look at God who gradually builds you up as a child of God in the world. 여러분, 혹시 여러분의 삶의 자리에 여러분 실패했다고 생각하는 자리에 계십니까? 그 자리에서 여러분의 실수와 잘못된 판단과 실패를 넘어서 여전히 일하고 계신 하나님을 바라보시기를 바랍니다. 그것을 통해서 여러분을 이 땅에서 하나님 자녀로 세워가시는 하나님의 성실하신 그 성실하신 일하심 계속 바라보게 되시기를 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. Let's pray together. When we see only the situation of life, we may miss God and the promise of God. What are your difficulties of life? You may miss God and His promise because of the difficulties. You may miss your worship and prayer with fear. Let us pray for this. Heavenly Father, I do not want to hide from you in my life difficulties. I do not want to use my own idea or my own wits to solve the problem. I want to see you and I want to worship you in the place. And I want to see you who are working in the place. 여러분, 우리가 삶의 문제들만 바라보게 되면 하나님과 그분의 약속을 우리가 놓치게 됩니다. 여러분 앞에 있는 어려움이 무엇입니까? 혹시 그 어려움으로 인해서 하나님과 그분의 약속을 놓치고 계시지는 않으십니까? 아브라함처럼 두려움에 사로잡혀 예배하는 것과 기도를 놓치고 계시지는 않으십니까? 이 시간 우리 기도할 때에 이렇게 기도하기 원합니다. 주님, 저희 삶의 자리에서 주님을 더 바라보는 제가 되기를 원합니다. 주님 주신 약속의 말씀을 붙들게 하여 주십시오. 주님께서 제 삶에 하시는 일들을 보게 하여 주십시오라고 우리 같이 기도하며 나가겠습니다. Let's pray together. 주님, 그렇습니다. 오늘 아브라함을 통하여서 내가 당한 그 문제와 삶의 자리 그것만 바라보고 있으면 그것을 통해서 내가 해결하고 싶은 나의 깨와 나의 생각들로만 차게 되는 저의 모습을 봅니다. 주님, 그 자리에 주님께 더 예배하고 더 주님께 나아가 기도하며 주님의 일하심을 구하며 나아가는 심령 되기를 원합니다. 주님, 저의 심령과 마음에 은혜를 더하여 주옵소서. 주님, 내 어려움의 자리 가운데 일하시며 여전히 함께 하시며 동일하게 역사하시는 하나님 앞에 예배하며 나아가기를 원합니다. 주님, 나의 심령 안에 그렇게 예배하는 마음과 심령을 부어주시고 그렇게 주님 앞에 기도함으로 주님께 예배함으로 그 자리에 함께 하시는 주님을 배웁게 하여 주옵소서.
그 자리에 거하시며 역사하시는 주님께서 내 어려움의 자리 속에서 그 상황 속에서 역사하시며 나를 하나님의 자녀로 키워가시며 연약한 나의 무릎을 일으키시며 주님의 사람으로 견고하게 서가게 될 것들을 소원합니다. 이 땅에 있는 사람들을 가르치는 자리, 이 땅의 어려움 속에서 주님을 바라보게 하시며 참 믿음 있는 자로 서가게 하신 그 자리에 머물러 있게 하여 주옵소서. 주님, 우리 중에 연약한 자를 세우시며 우리 중에 연약한 모든 문제를 들고 있는 자들 가운데 하나님께 간구하게 하시고 믿음을 더하여 주셔서 믿음으로 주 앞에 나아가게 하여 주옵소서. 믿음으로 주 앞에 서게 하여 주옵소서. 삶의 자리 안에서 그리스도인의 삶이 무엇인지 알게 하시고 그것을 서는 저희들 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 주님 가르쳐 주시고 주님 믿음을 더하여 주시고 삶의 자리 새롭게 하셔서 그렇게 믿음으로 예비하며 나아가는 심령 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. After one more time, our Heavenly Father reveals us through the people of the world. He shows us who we are. He shows us our shame, our lie, and pride through them. In the place, He builds up us as His child. 하나님께서는 세상 사람들을 통해서 우리의 모습을 드러내시고 우리가 누구인지를 보게 하시고 우리의 부끄러움과 거짓됨과 교만함을 보게 하십니다. 그 자리에서 우리를 하나님의 자녀로 세워가십니다. Let us pray for us and our church. Oh Lord, I want to stand in front of you in the middle of my life situation. Whenever you show my shameful behavior, I admit that's me and ask for you to establish me as your child. Oh Lord, I want our church, Temple KPCA, will be built up in the world. Whenever you teach us and reveal us in our life situation, we want to learn well and shine your light of life in the world. 이 시간 기도하실 때 여러분 자신과 우리 교회를 위해서 기도하겠습니다. 주님, 제가 살아가는 삶의 자리 보여주신 것들을 잘 보고 주님 앞에 서기를 원합니다. 제 부끄러운 모습이 보일 때마다 그것이 제 모습인 것을 인정하고 주님께서 세워주시기를 구합니다. 새로운 교회가 그렇게 세상 가운데 세워져가는 교회 되기를 원합니다. 우리를 가르치시고 세워가시는 것을 잘 배워가는 저희 교회가 되게 하시고 그것을 통해 아버지의 생명의 빛을 비추는 교회가 되게 하십시오라고 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 그렇습니다. 이 시간에 주님, 우리의 모습이 세상의 삶의 자리 가운데 드러나는 것을 깨닫습니다. 주님, 아브라함처럼 어려움 가운데 있을 때 세상 사람들이 주님 꾸짖기도 하고 드러내 보이는 그런 연약한 모습이 우리 안에 있음을 고백합니다. 세상을 살아가는 자의 삶의 자리에서 우리가 그리스도인이며 주님의 사람으로 살아가고 있으며 주께서 가르치신 생명과 은혜가 심령 안에 있으며 주신 가르쳐주신 말씀이 내 안에 있음을 알게 하시고 그 자리 안에 머물 때마다 주님, 우리가 누구인지 다시 확인하게 하시고 주님의 영광을 위해 살아가는 저를 되게 하시고 세상의 삶의 자리, 관계의 자리, 마음의 자리 혼자 있을 때 드러날 때마다 주님 앞에 정직함으로 서게 하여 주옵소서. 주님, 내가 그런 사람인 것을 주님 나도 알고 있지만 주님도 동일하고 알고 계신 그 자리에 있음을 알게 하시고 그 자리에서 주님 앞에 아뢰게 하여 주옵소서. 그 자리에 주님 우리를 가르쳐 주시고 그 자리에 우리가 주님 앞에 온전함으로 서갈 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 아버지 하나님, 부끄러운 모습이 드러날 때마다 주님 가리고 숨기는 것이 아니라 그것이 내 모습인 걸 알고 주님 앞에 엎드리게 하시고 주님 앞에 순복하게 하시고 주님이 세우신 자리 안에 우리가 나아갈 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 하나님, 그렇게 우리 템파 새로운 교회가 주님 앞에 서가게 되기를 원합니다. 우리 템파 새로운 교회가 세상 가운데 서가기를 원합니다. 주님, 세상으로 떨어져 나온 교회가 아니라 세상 안에 머물러서 누구든지 세상 안에 거할 때마다 주님 우리 안에 비추시는 주의 생명의 빛이 비춰지게 하여 주시고 주님의 생명의 빛이 나타남으로 말미암아 많은 사람이 어둠을 떠나 주 앞에 돌아오는 역사가 있게 하여 주옵소서. 한 사람 한 사람 그렇게 주 앞에 서가게 하여 주시고 한 사람 한 사람 그렇게 주의 말씀과 은혜를 따라 삶의 자리 가운데 머물 때마다 우리를 통해 주의 빛이 비춰지게 하여 주옵소서. 우리 교회를 그렇게 세워 주시옵소서. 이 교회가 그렇게 서가게 하여 주옵소서. 그렇게 주의 빛을 비추는 교회로 서갈 수 있도록 주의 아름다우심과 주의 영광을 비추는 교회 될 수 있게 하여 주옵소서. 어느 땅에 어느 곳에 있든지 간에 주님 우리를 보내신 자리 가운데 그 은혜를 비추어 나타나는 교회 될 수 있도록 아버지 역사하여 주옵소서. 주님 빛이 어둠을 비추매 어둠이 깨닫지 못한다 하였습니다. 주님 이 빛이 비춰질 때마다 주의 생명이 나타나는 교회 되게 하여 주옵소서. 이 빛이 비춰지는 자리에서 주님의 은혜가 나타나는 교회 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 이 템파 땅의 어두운 글을 비추는 저희들 되게 하시고 이 템파 땅의 생명의 빛을 비추는 저희들 되게 하여 주옵소서. 주님 세상 안에서 빛을 비추게 하시고
복음의 빛이 없는 자리 가운데 생명을 전하는 저희들 되도록 저희를 세워 주시옵소서. 아브라함의 모습을 통해서 아브라함을 세우신 주님께서 동일하게 저희를 세우시며 저희를 주의 은혜 가운데 세우시며 저희 연약함들을 다 고치시며 회복케 하셔서 참 기쁨과 온전한 생명의 은혜를 따라 주의 복된 소식들을 전하는 저희들 되도록 이끌어 주시옵소서. 주님 감사합니다. 주님 아브라함의 모습을 통해서 우리의 모습을 보게 하시고 아브라함이 살아가는 삶의 자리에 겪었던 어려움을 통해서 그가 하나님을 놓치고 하나님 말씀하신 걸 놓치며 살아가는 것을 깨닫게 하시고 감사합니다. 주님 우리 앞에 놓여있는 삶의 자리 또 우리가 새롭게 섬기며 나아가는 이 새로운 교회 안에서의 섬김의 자리 우리가 쉽게 주의 말씀을 주님 주신 은혜들을 놓치고 살아갑니다. 주님 우리의 삶의 자리 계속해서 깨닫게 하시고 우리의 삶의 자리 예배가 세워지게 하여 주옵소서. 우리의 삶의 자리 기도하는 일들이 세워지게 하여 주시고 하나님 말씀을 듣는 일들이 세워지게 하여 주옵소서. 그래서 하나님 우리의 삶의 자리마다 주님과 동행하는 주님의 눈으로 바라보는 그런 성숙한 그리스도인들로 세워주시옵소서. 우리가 서가기를 원합니다. 주님 우리를 가르치시고 알게 하신 그 모든 것이 살아있는 실제이고 영적인 실제인 것을 우리가 알게 되기를 원합니다. 그리고 복음이 살아서 우리를 살려낼 뿐 아니라 죽은 심령과 깨어진 자리를 살려내는 것을 보기를 원합니다. 주님 나타내 보여 주옵소서. 주님 우리의 믿음을 더하여 주시고 우리를 가르치시는 자를 우리가 잘 배워갈 수 있도록 이끌어 주셔서 주님 많은 사람들이 동일하게 주님 주신 은혜와 기쁨을 함께 누리며 주님의 자녀로 살아가는 은혜를 더하여 주옵소서. 말씀 주신 일 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다.